Thank you so much for all the smiling faces. First of all, I see a lot of smiles, and when we smile, the other persons automatically smile. That is a very good sign, and it shows our women empowerment. So before starting, I would like to present my respects and regards to Tirupati Reddy sir, Kumar sir, our guest Vindhya madam, and all the faculty. A very good morning to all of you. Namaste. And I didn't say namaste to all of you. A very good morning to all my dear students. Good morning, ma'am. It's very nice to see all of you here. And first of all, I want to congratulate the male staff, principal sir, male staff, and the boys who arranged the program here. It is for women, it is for us. But as a surprise, they did it seems. Not only in the night, probably around 8:30, Sanjay called me. So I didn't know about it. Yesterday I took the class as usual and went out. Today also I wanted to take the class, though I have so many programs, because I missed so many classes. But even then I have to come here, and as usual I have to take a lesson for you, isn't it? So, a very happy Women's Day, International Women's Day to all the women here. And thank you so much for arranging this wonderful program. This is the first time, I think. Usually there will be the cooperation of the men and boys. Whenever we conduct, women conduct a program for themselves, Women's Day or whatever it is. But here, they themselves came out and they presented at this program. This is a gift for all of us. So, all of us must be very thankful to Tirupati Reddy sir, Prem Kumar sir, and all the staff here and boys students. As usual, to get woman empowerment, what is needed? Manaki em kavali first? Woman empowerment. Mahila sadhikarata sadhinchalante em kavali manaki? I am not able to hear. Health, strength, very nice. Health is the most important thing. Health is wealth. అందరికీ తెలుసు కదా, ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము. ఎంత చిన్నప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నాం ఈ మాట. ఎంతమంది కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం మన హెల్త్ మీద? ఎంతమంది మహిళలు వాళ్ళ ఆరోగ్యం గురించి ఆలోచిస్తారు? నాట్ ఈవెన్ 25%. 25% కూడా ఆలోచించరు. హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి తెలుసు. కానీ మన హెల్త్ గురించి మనము జాగ్రత్త తీసుకోవాలనేది మహిళలకి చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ గురించి ఆలోచిస్తారు, ఎస్పెషల్లీ భర్త గురించి, పిల్లల గురించి ఆలోచిస్తారు. కానీ మన గురించి మనం ఎప్పుడు ఆలోచించము. మరి మహిళా సాధికారత అనేది ఎట్లా వస్తుంది? మన గురించి మనం ఆలోచించుకోవాలి కదా. మన గురించి మనం ఆలోచించినప్పుడు మాత్రమే సాధికారత అనేది సాధ్యపడుతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ హెల్త్. హెల్త్ గురించి చాలా మాట్లాడారు విద్యా మేడము. ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్పీక్ సో మచ్ అబౌట్ హెల్త్. హెల్త్ అంటే ఎట్లా మనము హెల్తీగా ఉండగలము, ఏమి పాటించడం ద్వారా హెల్తీగా ఉండగలము? What are the main things? What is needed? Food is very essential. And water is also essential. Sleep. And then? Yoga. Yoga. Madam చెప్పారు కదా. Okay. Yoga కూడా అవసరమే. Our lifestyle. Patience, confidence, so many things are there. But to be healthy, we must take good food. Food is more important. Healthy food తీసుకోవాలి. కాస్ట్లీ ఫుడ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.
మనం హెల్తీగా ఉండాలంటే సింపుల్ ఫుడ్ అనేది చాలా అవసరము. హెల్తీ ఫుడ్ తీసుకోవాలి. అండ్ వాటర్ అని కూడా చెప్పారు కదా, వాటర్ డైలీ తాగాలి, ఎక్కువ తాగాలి. ఎంత ఎక్కువ అంటే దానికి ఒక కొలమానం ఏమీ లేదు. 2 లీటర్సా, 3 లీటర్సా, 4 లీటర్సా, చాలా మంది చెప్తారు అట్లీస్ట్ 4 or 5 లీటర్స్ వీ హ్యావ్ టు డ్రింక్ వాటర్ డైలీ అని. బట్ ఆల్ ఆఫ్ us డోంట్ నీడ్ లైక్ దట్. మన శారీరక అవసరాన్ని బట్టి మనము తాగాలి, నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా తాగాలి. యూజువల్గా లేడీస్ వాటర్ తాగడం మర్చిపోతారు. హడావిడిగా టిఫిన్ చేసేస్తారు, అన్నం తినేస్తారు, కానీ వాటర్ తాగాలంటే గుర్తుండదు. ఎప్పుడో కొద్దిగా నీరసం వచ్చినప్పుడు అది ఎందుకు నేను ఇట్లున్నానంటే వాటర్ తాగలేదు అని చెప్పి అప్పుడు గుర్తొస్తుంది. నేను కూడా అట్లాంటి దాన్ని, మా పాప ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటుంది, ఎప్పుడు తీసుకొచ్చిస్తున్నామా నువ్వు ఫస్ట్ నీళ్ళు తాగు అని. క్లాస్ తీసుకుంటున్నా, ఇంట్లో కూడా క్లాసెస్ తీసుకుంటాను, క్లాస్ తీసుకుంటున్నా, ఏదైనా పనిలో కూడా మధ్య మధ్యలో వాటర్ బాటిల్ తెచ్చిస్తున్నాం, మా వాటర్ తాగు అని చెప్పి. సో దట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టేకింగ్ వాటర్ అకార్డింగ్ టు ద నీడ్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. మన శరీరానికి అవసరమైనట్లు నీళ్లు తాగాలి, కానీ 4 లీటర్స్ తాగాల, 5 లీటర్స్ తాగాల, ఓన్లీ 2 లీటర్స్ తాగాల అని అయితే మనము చెప్పలేము. అండ్ ఫుడ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము, వాటర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము, లైఫ్ స్టైల్ గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాలి. వాట్ ఈస్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్ దీస్ డేస్? మన లైఫ్ స్టైల్ ఎట్లుంటుంది? వీ గివ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఎంటర్టైన్మెంట్. అవునా కాదా? కాలేజీకి వస్తారు, మీరు అన్ని క్లాసులు వింటారు, ఏదైనా ఒకటి స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ ఉందని కదా ఏంటి ఏం గుర్తొస్తుంది? డ్యాన్స్ చేయాలి, పాటలు పాడాలి, డ్రామా చేయాలి, ఇవన్నీ గుర్తొస్తుంది కదా. ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈజ్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ అవర్ లైఫ్. ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. ఎంటర్టైన్మెంట్ లేకపోతే మనకి లైఫ్ అనేది లేదు. కానీ వీ షుడ్ నాట్ మేక్ ఎంటర్టైన్మెంట్ యాజ్ లైఫ్. Entertainment is only a part of life. All of you are coming to the college. Daily you are learning something. You are attending the classes, you are learning something. The most important thing for women empowerment is education. You did not say. You are talking about food, water and some other thing. Education is very important. మనము ఎప్పుడైతే మంచిగా చదువుకుంటామో ఏమొస్తుంది? మనకి నాలెడ్జ్ వస్తుంది. చదువుకుంటే ఏమొస్తుంది? నాలెడ్జ్ వస్తుంది, జ్ఞానం వస్తుంది. దేని గురించి వస్తుంది జ్ఞానము? ఆ నాలెడ్జ్ ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది? వాట్ ఆర్ వి కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్? దేని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాము? చదువుకుంటున్నాము, నాలెడ్జ్ వస్తుంది. వాట్ ఆర్ వి కాన్సన్ట్రేటింగ్? రేపు స్లిప్ టెస్ట్ ఉంది, స్లిప్ టెస్ట్లో మంచి మార్క్స్ రావాలి. మనం కనీసము అకాడమిక్ ఎండింగ్లో సెమిస్టర్ చివర ఉండే ఎగ్జామ్ గురించి కూడా మాట్లాడు, దాని గురించి కూడా ఆలోచించము. టెంపరీ అన్నమాట. వీ డోంట్ థింక్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ గోల్స్. ఈ కోర్సులో చేరాము, ఫస్ట్ సెమిస్టర్, స్లిప్ టెస్ట్, some other test. We are not thinking about the exam at the end of the semester also. But what should be our goal? మనము కోర్సులో చేరినప్పుడు, మనము విద్యని అభ్యసించడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మన గోల్ ఏముండాలి? స్లిప్ టెస్ట్లో 10/10, సెమిస్టర్లో 90/100. What should be our goal? At the end of the course, what are we going to do at the end of the course? After the course, what are we doing? 4 years complete again. All semesters completed. That should, what you do at that time, that should be your goal. That is true education. మామూలుగా నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటి? మార్క్స్ గురించి ఆలోచిస్తాం. ఈరోజు కష్టపడి చదివితే రేపు మనకి బాగా గుర్తుంటుంది, ఎగ్జామ్ రాస్తాము, మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. దట్ షుడ్ నాట్ బి లైక్ దట్. వాట్ ఈస్ ది ఎండ్? వాట్ డూ యూ డూ ఆఫ్టర్ 4 years ఆఫ్ యువర్ కోర్స్? దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఈ కాలేజ్లో ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో అడ్మిషన్ తీసుకోగానే యు ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ఆఫ్టర్ ద 4 years time. What are you doing? What job you are getting? How much salary do you want to get? How do you want to treat your patients?
What should be your nature? How you have to treat everyone. All these things should be inculcated in your mind, and that is what your syllabus in first semester says. Isn't it correct? అంత దూరం ఏమైనా ఆలోచించారా? ఆలోచించాలి. షార్ట్ టర్మ్ గోల్ కాదు, లాంగ్ టర్మ్ గోల్ పెట్టుకోండి. దట్ షుడ్ బి యువర్ డ్రీమ్. వాట్ ఎవర్ యూ డూ, యూ హ్యావ్ టు think about your long term goal, then only you will get success. So ఎప్పుడైనా కూడా లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ అనేవి మనకి మంచి సక్సెస్ని ఇస్తాయి. షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ యాజ్ వీ టాక్డ్ ఎర్లియర్, ఎంటర్టైన్మెంట్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం అనుకున్నాం. వాట్ ఈజ్ ఎంటర్టైన్మెంట్? వాట్ ఈజ్ ఎంటర్టైన్మెంట్? You will be watching some movies, you will be dancing, you will be singing, and what most of us enjoy is the movies. Or some of you may enjoy serials also. I don't know anything about the cinemas or serials. I don't know the names of the actors also. ఎప్పుడో 1 year కి 2 years కి పిల్లలు ఎవరైనా వెళ్దామమ్మా అంటే వెళ్ళి కూర్చున్న తర్వాత కూడా నాకు ఆ సినిమా పేరు కూడా తెలియదు. ఏదో పిల్లలు రమ్మన్నారు, వెళ్ళి కూర్చుంటాం. అప్పుడు అడుగుతాను ఈ సినిమా పేరు ఏంటి అని. అంటే వీ షుడ్ నాట్ బాదర్ అబౌట్ ది అన్నెసెసరీ థింగ్స్. ఈ రోజుల్లో చూడండి, 3 years 4 years పిల్లల్ని కదిలిస్తే మన ప్రపంచం, మన సంఘం ఎట్లా ఉంది, మన సమాజం ఎట్లా ఉంది. దే టాక్ అబౌట్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ సినిమా యాక్టర్స్ నేమ్స్, ఇన్సిడెంట్స్, వాళ్ళ డైలాగ్స్ చెప్తారు. అంత చిన్నతనంలో వాళ్ళు సినిమా డైలాగ్స్ చెప్తుంటే అందరు ఎంజాయ్ చేస్తారు. వాట్ ఏ టాలెంట్ అనుకుంటాం. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద రియల్ టాలెంట్. ఇట్ కెన్ బి దేర్ ఓన్లీ ఫర్ సమ్ టైమ్, బట్ డోంట్ టేక్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సీరియస్లీ. యూ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నాము. ఎడ్యుకేషన్లో లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ అనేవి తప్పకుండా ఉండాలి అనుకున్నాం. అప్పుడే మనకి సక్సెస్ వస్తుందని కూడా అనుకుంటున్నాను. మరి మనం సినిమా చూస్తాం కదా, ఎవరో మహేష్ బాబు హీరో అనుకోండి, నాకు ఆ పేరు బాగా తెలుసు కాబట్టి చెప్తున్నాను, అందరి పేరు తెలియదు. చాలా బాగా చేస్తాడు అని అనుకుంటుంటాం. మనం హ్యాపీగా కూర్చుంటాము, వాళ్ళు చేసేదంతా చూస్తాము. వాళ్ళు అది ప్రొఫెషనల్గా తీసుకున్నారు, వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారు, దే ఆర్ ఎర్నింగ్ మనీ. ఎంత గ్రేట్ హీరో అనుకుంటాం. అబ్బా కొండ మీద నుంచి దూకాడు అంటామా? ఇక్కడ ఈ టేబుల్ నుంచి దీని నుంచి దూకమని దూకుతారేమో, దూకలేరు. అంటే ఓన్లీ యాక్షన్. దట్ ఈస్ దేర్ ప్రొఫెషన్. దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ ప్రొఫెషన్ ఆనెస్ట్లీ. మనం ఏ ప్రొఫెషన్ చేసుకున్నా కూడా ఆనెస్ట్గా చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళంత ఆనెస్ట్గా ఆ ప్రొఫెషన్లో ఉంటే మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఫర్ అస్? వీఆర్ ఎంజాయింగ్, దట్స్ ఓకే. ఇట్ షుడ్ బి టేకెన్ ఓన్లీ ఫర్ సమ్ టైమ్. Don't think about it. If you think more about it, you are wasting your time. You are not concentrating on your goal. So entertainment is a part of life, but don't spend too much of your time on that entertainment. Think about your education. Vidya అనేది ఎందుకు అవసరమో ఫస్ట్ చెప్పారు. విద్యతో ఏమొస్తుంది? నాలెడ్జ్ వస్తుంది, జ్ఞానం వస్తుంది అనుకుంటున్నాము. విద్యతోటి వినయం వస్తుంది. మీరు ప్రాపర్లీ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకుంటే జ్ఞానం మాత్రమే కాదు, ఏమొస్తుంది? వినయం వస్తుంది. అంటే ఎవరితో ఎట్లా ఉండాలి, ఎవరితో ఎట్లా మాట్లాడాలి, మనం మాట్లాడేది కరెక్టా కాదా, ఇవన్నీ కూడా మనకి విద్యతోటి వస్తాయి. ఇది మాత్రమే కాదు, రకరకాల అంశాల పట్ల మంచి అవగాహన వస్తుంది. ఏ విషయాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి, ఎవరు ఏమన్నారు, వాళ్ళు ఆ మాట ఎందుకన్నారు, దాన్ని మనం ఎట్లాంటి మీనింగ్తో తీసుకోవాలి. ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు మన హర్ట్ కూడా అవుతాము, కానీ వాళ్ళు ఏ సిచ్యుయేషన్లో అన్నారు అట్లా అర్థం చేసుకునే అవగాహన కూడా వస్తుంది. వెన్ యూ ఆర్ ప్రాపర్లీ ఎడ్యుకేటెడ్. వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్? ఇంకోళ్ళని అర్థం చేసుకొని మాట్లాడాలి అంటాం కదా. వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్? మనం రోజు చెప్పుకుంటాము ఎంపతి. వెరీ గుడ్, ఇట్ ఈస్ ఎంపతి. వీ మస్ట్ బి ఎంపతిక్ టువర్డ్స్ ది అదర్ పర్సన్. సో విద్యతో ఏమొస్తుంది? జ్ఞానం వస్తుంది,
వినయం వస్తుంది, రకరకాల అంశాల పట్ల అవేర్నెస్ అవగాహన వస్తుంది. మనకి ఎప్పుడైతే అన్ని విషయాలు తెలుస్తాయో మనం ఇతరులకు చెప్పే స్థితిలో ఉంటాం. అండ్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ, యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ విత్ ఫీలింగ్, హార్ట్ ఫెల్ట్ ఫీలింగ్. ఏది చేసినా కూడా మనస్ఫూర్తిగా చేయండి. ఇప్పుడు స్కిప్ చేశారు కదా మన బాయ్స్, వాళ్ళు ఎంత ఫీలింగ్తో చేశారు. ఆ ఫీలింగ్ చూస్తే మనకేమనిపిస్తుంది, వీ ఆల్సో గెట్ ఇన్ టు దట్ ఫీలింగ్. దట్ షోస్ ది సిన్సియారిటీ ఇన్ వర్క్, honesty in work. When you have that type of feeling towards anything, whatever it is, it may be a skit or it may be, you may be listening to one of your classmates, friends or whatever it is, you must do everything with a feeling. ఆ ఫీలింగ్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఏ పనైనా కూడా ఆనెస్ట్గా సిన్సియర్గా చేయగలరు. సో ఎడ్యుకేషన్ తోటి మనకి ఎంపవర్మెంట్ వస్తుంది. ఎడ్యుకేషన్ తోటి ఎంపవర్మెంట్ రావడం మాత్రమే కాదు, చాలా విషయాలు అనుకున్నాం మనం ఇప్పుడు, వినయము, అవగాహన, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ గోల్స్. ఐ ఆస్క్ యూ టు ఫార్మ్ ది లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్. సో కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ది లాంగ్ టర్మ్ goals. I wish all of you the success. I wish all you women here a very happy International Women's Day once again, and I thank all the male staff here and boy students who conducted this successful program. Thank you so much for giving me this opportunity.